صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك. إليه بالإذن وقد نادانا لبيك
بك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معانيك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس لنا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وذاب رانا فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء فتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا أسمع ياسيا للمشفع والرب الآذانا وانصت إلى أصحاب طه المجتبى واحضر بقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وهو به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي أصانا طهره الله حماه اختاره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما
فلقد حبا
مكانا
رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى قد ذهب من هول الأفضاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فلها أنت فتسجد وتنادى اشفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك الرحمن أسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى أجمل صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا
الشفاعة يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليه والصحابة مسنا شاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Mukarramun para guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. بالخصوص فضيلة الله إلى الله أستاذ محمد شهري فضيلة الله إلى الله أستاذ محمد شهرواني فضيلة الله إلى الله أستاذ أحمد زركشي حسين فضيلة الله إلى الله أستاذ Haji Ahmad Istikhari. Semoga beliau semua dan guru-guru kita sekalian selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah taala tidak halangi kita dari keberkahan Ramadan dan tidak luputkan kita keberkahan Ramadan. Allah Ta'ala berikan kita semangat untuk ibadah di bulan Ramadan, dan beriktikaf dan bersedekah, melaksanakan qiyam dan qiraatul Quran, dan Allah berkahi kita dengan asrarul Quran di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر والحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم المبارك. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan waktu demi waktu, dan Allah telah khususkan di antaranya sekian waktu yang dimuliakan Allah telah lebih dari yang lainnya, dan waktu dan masa menjadi makhluknya dan Ia ciptakan tunduk padanya. Ia berikan padanya keberkahan, dan diambil keberkahan itu oleh sang hamba-hamba yang dikehendakinya. Para salihin, para salihat sepanjang masa tak pernah terputus, selalu ada di setiap zaman yang mengambil keberkahan itu, yang mendapatkan kemuliaan dan fadilah waktu itu. Dan inilah kita di hadapan Ramadan. Setelah sekian lama kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar dijumpakan dengan Ramadan. Allah Ta'ala dengarkan doa kita dan Allah ijabahkan. Berjumpa kita dengan Ramadan dan diberikan Allah Ta'ala kesempatan. Dan telah berlalu malam pertamanya, malam yang disebut dengan malam nadrah, malam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di malam pertama Ia lihat kepada hamba-hambanya, Ia memandang hamba-hambanya, dan yang dipandang Allah Ta'ala tidak akan selamanya menjadi celaka, seperti yang disabdakan Rasul di dalam hadis-hadis beliau. Inna Allah Ta'ala yanzuru fi awwal lailatin min Ramadan. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat, memandang di awal pertama bulan Ramadan. Faman nadharallahu Ta'ala ilaihi lam yashqa ba'dahu abada. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala pandang di malam awal Ramadan, maka dia tidak akan celaka selama-lamanya. Dan malam itu telah melewati kita dan meninggalkan kita, menghadap Allah Ta'ala
dengan segala isinya, dengan segala keberkahannya, dengan manusia-manusia muslimin muslimat yang dipandang Allah. Nama-nama itu telah dibawa oleh malam pertama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan dan fulanah binti fulan telah mendapatkan pandangan Allah taala dan bahagia di alam dunia dan kelak pasti bahagia di alam akhirah. Dan mereka yang mendapatkan pandangan Allah taala di malam pertama, tentunya hari-harinya, malam-malamnya, detik-detiknya di sisa Ramadan yang dijalaninya tidak akan sama dengan mereka yang tidak mendapatkan pandangan Allah di bulan Ramadan di awal pertamanya. Yang ini akan menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Setiap detik lebih mahal daripada emas dan perak. Setiap nafas yang keluar masa-masa Ramadan lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ia tidak cemburu dengan seseorang yang dapat membangun rumah mewahnya di bulan Ramadan, dapat menghias rumahnya dengan hiasan-hiasan yang baru di bulan Ramadan. Tapi ia cemburu dengan seseorang yang memakmurkan Ramadan dengan sujud dan rukuknya. Ia akan cemburu dengan seseorang yang di bulan Ramadan di hari keduanya telah membaca setengah Qur'annya, bahkan telah membaca satu khatmahnya, seperti yang dilakukan oleh para ulama as-sabiqin, Al-Imam Syafi'i, dan seperti juga Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, dan banyak yang seperti beliau dari ulama-ulama terdahulu. Atau mungkin di zaman kita, di saat Ramadan tiba, semangat mereka bertambah dan kecemburuan mereka terhadap waktu lebih tinggi dari yang sebelumnya, sehingga mereka pacu kekuatan, mereka pacu semangat mereka dalam ibadah. Maka datanglah satu kisah dari Imam Syafi'i dan dari Imam Malik, bahwa jika datang bulan Ramadan maka mereka khatamkan dalam satu hari 2 kali khatam. Khatam dalam satu hari 2 kali khatam, dari awal surat Al-Baqarah, kemudian berakhir di surat An-Nas, lalu kembali lagi dari surat Al-Baqarah, lalu kembali lagi di surat An-Nas. Dan itu terjadi dalam setiap harinya 2 kali. Kapan? Di setiap bulan Ramadan, di setiap harinya, di setiap malamnya. Sibuk mereka-mereka dengan Quran, sibuk mereka-mereka dengan tadabbur Quran, sibuk lidah mereka tak pernah henti dengan Quran. Mereka duduk, mereka baca Quran. Mereka berdiri, mereka baca Quran. Mereka berbaring, mereka baca Quran. Sehingga makmur hari-hari Ramadan mereka dengan Quran. Karena ini adalah bulan Quran. Dan ini adalah sebagaimana disebutkan juga bulan sujud. Sujud di hadapan Allah lebih banyak di bulan ini. Dan mereka pun demikian. Walaupun Al-Imam Syafi'i dan para ulama yang sepertinya lebih masyhur dengan ilmu, bahwa mereka adalah ulama-ulama yang disebut dengan mujtahid mutlak atau disebut dengan mujtahid mustaqil, yang mengasaskan dan mendirikan madhab sendiri, mempunyai ilmu yang begitu luas, bukan cuma ilmu fikihnya, tapi hadisnya, tapi bahasanya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi mereka juga mengambil bagian banyak dari ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang kita dengar tadi, satu hari dalam bulan Ramadan tidak kurang 2 kali khatam dalam satu hari. Maka kalau kita bandingkan diri kita dengan mereka, begitu jauh ketinggalan kita dengan mereka. Tapi kita senang ketika Imam Syafi'i, ketika Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tentang gurunya, setelah sebelumnya gurunya mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, uhibbus salihin wa lastu minhum. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, menjawab, membalas ucapan itu dengan mengatakan, tuhibbus salihin wa anta minhum. Kau cinta para salihin dan kau bagian dari mereka. Maka ketika kita cinta dengan para salihin, semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan mereka di yaumil qiyamah. Walaupun ibadah kita tidak sehebat ibadah mereka, ilmu kita tidak sehebat ilmu mereka. Jadi semoga cinta ini membuat kita berada di jalur mereka di alam dunia,
lalu kemudian berkumpul dengan mereka di alam akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika datang bulan Ramadan, maka ayat ini, ayat yang akan kita dengar ini sungguh sangat familiar di kita dengar dan sangat sering disampaikan. Dan saya ingin mengupas sedikit tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan puasa Ramadan yang begitu masyhur didengar di telinga-telinga kita dan begitu sering diucapkan dan disampaikan oleh lidah para ulama dan muballighin kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Begitu ayat-ayat ini menyinggung tentang puasa dan yang berkaitan dengan puasa, juga menyinggung tentang doa yang memberikan isyarat bahwa di dalam puasa pun selain kita berijtihad di dalam rukuk kita, sholat kita, dan zikir dan salawat kita, juga tidak kalah penting kita berijtihad di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Quran dalam ayat yang kita dengar tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman. Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman kepadanya, tidak menyekutukannya, tidak percaya adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah termaktub di dalam dada mereka kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, telah diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Jadi puasa ini diwajibkan atas kita dan sebelumnya diwajibkan atas umat lain. Di dalam sebagian pendapat ulama, mereka mengatakan bahwa puasa Ramadan bukanlah puasa yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala untuk umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Ramadan telah diwajibkan atas orang umat yang terdahulu juga, diwajibkan atas umat yang disebut dengan Bani Israel. Tapi mereka menyimpang dari aturan yang telah ada. Orang-orang Nasrani dulu diwajibkan puasa bulan Ramadan. Kemudian bagaimana disebutkan dalam riwayat, awalnya diwajibkan atas mereka 1 bulan seperti kita ini. Lalu mereka jalankan. Lalu pada satu zaman pas bertepatan puasa Ramadan mereka itu dengan hari yang sangat panas, sulit untuk mereka menjalankan ibadah puasa karena panasnya hari. Lalu berkumpul para ulamanya dan mereka pun sepakat, kalau gitu supaya ibadah kita lancar, kita pindahin aja waktunya. Kemana? Waktunya dipindahin ke bulan semi, ke musim semi, musim yang gak panas juga gak juga dingin. Maka dipindahkan
Tapi untuk hal itu mereka tambahkan puasanya dari segap 30 hari menjadi 40 hari. Kenapa? Karena dipindahin waktunya. Kemudian jalan kebiasaan itu berpuasa di musim yang sejuk, musim yang enak, nggak panas, nggak dingin. Kayak kita di saat ini enak, ya, puasa nggak kepanasan, nggak haus, nggak begitu terasa karena selalu hujan turun. Nah, mereka ini jalani puasa Ramadan di musim yang sejuk itu. Tapi dari 30 menjadi 40. Nah, kemudian di satu zaman setelah berjalan kebiasaan itu, ada seorang raja di mereka yang sakit. Kemudian raja itu bernazar, kalau aku sembuh dari penyakit ini, aku akan tambahkan puasa Ramadan dari 40 menjadi 47. Dia nazar itu. Kemudian disembuhkan Allah Ta'ala penyakitnya. Maka rajanya pun menambahkan puasa dari 40 di musim semi, musim sejuk itu menjadi 47. Lalu diikuti oleh kaumnya. Mereka puasa 47 hari, berubah lagi dan waktunya nambah lagi. Berjalan demikian beberapa waktu. Nah, kemudian di satu zaman raja yang lain berkuasa. Yang ini sudah turun tahta, meninggal dan diganti yang lain, datang satu zaman raja melihat ini puasa 47 hari kok tanggung-tanggung amat, kenapa nggak dilempengin aja jadi 50, maka ditambahin 3 jadi 50, diperintahkan rakyat untuk puasa Ramadan jadi 50 hari. Maka sesatlah mereka, karena mereka merubah aturan Allah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dalam surat Fatihah yang sering kita baca, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan tidak juga dhalin, orang-orang yang sesat. Maka kaum Nasrani merubah aturan dari Allah Ta'ala. Puasa Ramadan tidak lagi seperti aslinya. Lalu datang ke umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan puasa ini sebagaimana diwajibkan puasa atas umat yang terdahulu, dan kita tidak merubahnya, tidak menggantinya. Mau datang musim enak, mau datang musim gak enak, musimnya panas banget, musimnya sejuk banget, gak ada bedanya. Yang jatuh Ramadan yang di bulan Ramadan, jatuh puasa Ramadan yang di bulan itu, di bulan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa Ramadan ini khusus untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada Ramadan di bulan dulu. Ini umat Rasul hanya diberikan ini umat bulan Ramadan ini, dan segala kemuliaannya diberikan untuk umat ini. Gak ada umat yang terdahulu Ramadan. Lalu apa maksud dari Allah Ta'ala ketika berfirman kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang telah kalian? Kata ulama ini, yang sekelompok ini mengatakan itu yang dimaksud bukan bulan Ramadan, bukan puasa Ramadan, tapi puasa Asyura. Dulu puasa Asyura wajib atas umat yang terdahulu, dan bahkan Rasul dan orang-orang jahiliyah berpuasa Asyura. Beliau bahkan sebelum hijrah ke Mekah, dalam satu riwayat disebutkan puasa Asyura di Makkahul Mukarramah. Lalu ulama mengatakan bahkan sebelum datangnya kewajiban Ramadan, puasa Asyura wajib atas para sahabat. Lalu kemudian dihapus ketika datang kewajiban puasa Ramadan, dan tinggallah Asyura menjadi puasa sunnah untuk kita sekalian. Termasuk juga diantaranya puasa Tasu'a sebelum Asyura. Itu demikian kata ulama yang satunya ini. Hingga Ramadan khusus buat kaum muslimin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada umat yang lain dapat puasa Ramadan ataupun yang namanya ini Ramadan kemuliaannya semuanya. Karena Ramadan khusus untuk umat Sayyidina Muhammad
fadilahnya diberikan hanya untuk Sayyidina Muhammad dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala terbilang-bilangkan kita menjadi umat beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, niscaya kalian bertakwa. Takwa kita tahu maknanya imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahi. Artinya takwa demikian, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu namanya takwa. Kalau orang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, berarti itu orang itu namanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal kata takwa artinya menghindari. Orang yang bertakwa berarti dia menghindari murka Allah. Menghindari murka Allah dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Maka orang itu dinamakan bertakwa karena dia menghindari murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Allah katakan dalam ayat ini la'allakum tattaqun, niscaya kalian tattaqun, menjadi orang yang tattaqun. Apa tattaqun? Niscaya kalian tattaqun, menghindari. Menghindari apa? Menghindari maksiat. Kenapa? Karena puasa ini melemahkan syahwat. Puasa ini melemahkan syahwat, di mana syahwat adalah sumber maksiat. Seorang ketika syahwatnya kuat, maka maksiatnya akan mudah dilakukan. Tapi ketika syahwatnya melemah, maka dia akan lebih kendur untuk berbuat maksiat. Dan yang melemahkan syahwat adalah lapar. Kata Rasul dalam hadis, inna syaitan yajri fi bani adam majrad dam. Sungguhnya syaitan mengalir di tubuh Bani Adam seperti mengalirnya darah. Fadayyiqu majariyahu birju', kata Nabi. Maka persempit alirannya dia dengan lapar. Kalau kita lapar, maka gerak syaitan jadi sempit di dalam diri Bani Adam. Karena ketika lapar, syahwat dirinya lemah. Dan ketika lemah, syahwatnya melemah. Dan ketika syahwatnya melemah, keinginannya untuk bermaksiat menjadi melemah. Dengan itu dia dapat menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara makna la'allakum tattaqun, supaya kalian, niscaya kalian menghindari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan puasa. Dalam hal ini Rasul sebutkan dalam hadis tentang wasiatnya kepada para syabab, kepada para pemuda. Kata Rasul kepada para pemuda khusus, kalian-kalian ini yang masih muda, termasuk saya masih muda kan ya. Nah, kata Rasul, ayyuhas syabab, katanya, hai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang di antara kalian sudah memiliki, sudah mampu ba'ah. Apa ba'ah? Yaitu perlengkapan nikah, mahar diantaranya. Kemudian pakaian musim semi ataupun musim hujan, musim panas, itu yang disebut dengan perlengkapan nikah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kata Nabi, hendaklah nikah. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi. Orang siapa yang sudah mampu dan kepengen untuk menikah, maka menikahlah. Itu pesan Rasul kepada para pemuda. Falyatazawwaj. Lalu kata Rasul apa? Man lam yastati', barang siapa yang enggak mampu. Rasul tahu di antara umatnya para pemuda ini ada yang ekonominya mapan, ada yang ekonominya lemah. Yang ekonominya mapan, mudah untuk dia menghadirkan mahar mas kawin untuk seorang wanita dan perlengkapan bajunya, pakaiannya musim semi, musim dingin atau di musim panas. Jadi dibutuhkan untuk menikah. Untuk masalah keuangan tidak masalah, tapi sebagian umat ini ekonominya sulit untuk mengumpulkan itu dan mendatangkan itu dan menghasilkan itu. Rasul tahu itu. Man lam yastati', kata Rasul, barang siapa yang enggak mampu, barang siapa yang enggak bisa, fa'alaihi bisawm. Ada jalan lain. Apa itu? Hendaklah dia berpuasa.
Itu jalan yang diberikan oleh Nabi. Syahwatnya pengen menikah, tapi apa daya, duit nggak ada. Pengennya mau, pengennya tinggi, tapi duitnya nggak ada. Menikah gimana? Masa menikah gratis? Nggak pakai mahar, pakai mas kawin. Apalagi di zaman kita ini pernak-perniknya banyak orang nikah. Kalau zaman Rasul mah gampang nikah, ada mahar, ada sedikit perkakas rumah tangga yang cukup, udah selesai. Sayyidina Ali ketika menikah dengan Sayyidah Fatimah, dia punya bantalnya, isinya itu pelepah korma. Sekarang kita mesti spring bed yang tipe soft kalau bisa, tipe yang lembut, biar kalau tidurnya pulas banget. Kalau pakai bantal yang isinya jangankan isinya pelepah apa kalau di kita namanya nih, pelepah pohon kelapa. Kalau di Arab kan korma. Pelepah pohon kelapa dimasukin ke dalam karung kemudian jadi bantal. Baiklah, nggak bisa tidur seminggu. Mintanya pakai spring bed. Kalau nggak spring bed mereka kasur. Di zaman dulu lebih mudah menikah karena tidak banyak tuntutan. Di zaman kita adat ini sudah menuntut banyak hal sehingga sedikit menyulitkan orang yang ingin menikah. Biayanya jadi besar. Padahal wajibnya tidak demikian. Wajibnya apa? Wajibnya punya mahar, kemudian punya kemampuan untuk memberi makan istrinya nanti, calon istrinya di hari nikah, di hari akad, lalu punya mampu memberikan pakaiannya di musim nikahnya. Musim nikah musim apa? Musim panas, ya berarti pakaian musim panas. Atau musim dingin, pakaian musim dingin. Intinya wajibnya itu doang. Tapi adat kemudian berkembang sehingga ada isi kamar, sehingga bahkan ada macam-macam lah, ya, segala pakaian-pakaian dalam di bawah semuanya, ya, kena segala macam. Nah itu namanya kamaliyat. Kamaliyat itu sesuatu yang bukan primer, bukan inti di dalam satu pernikahan, tapi tambahan yang kemudian menjadi adat di antara kita sekalian. Walhasil, bagi kata Rasul, man lam yastati, barang siapa yang enggak mampu, kata Rasul, paling bisum, dalam berpuasa. Pengenan ada, pengenin dekat perempuan, pengenin menikah dengan seorang wanita, tapi enggak mampu, maka hendaklah kata Rasul berpuasa. Kenapa disuruh Rasul berpuasa? Kata Rasul, innalahu wija, sesungguhnya untuk dia puasa itu adalah tameng. Jadi kalau dia berpuasa, sedangkan syahwatnya ingin keinginannya untuk kepada perempuan ada, kepada wanita ada, tapi nggak mampu dari segi materi, Rasul puasanya akan memberikan tameng. Jadi benteng buat dia. Benteng dari apa? Benteng dari maksiat. Karena ketika sudah berpuasa, maka dia akan lemah, lemes, syahwatnya jadi melemah. Dengan syahwatnya melemah, nggak ada pemikiran-pemikiran tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Lalu ada yang mengatakan, saya kok puasa tapi masih begitu aja, masih pikiran-pikiran kayak gini. Dibiasakan. Di awal-awal puasa mungkin masih melonjak kekuatan syahwatnya, tapi ketika dibiasakan nanti lama-lama akan melemah. Kalau kata ulama, kalau dengan puasa nggak juga lemah, nggak juga melemah itu syahwat birahinya, maka tidak dianjurkan untuk menggunakan kafur. Kafur ini atau apa namanya itu, kafur, bangsa kafur dan kita seperti kafur barus dan sebagainya, itu juga ada khasiat untuk melemahkan syahwat, tapi tidak dianjurkan menggunakan itu. Kenapa? Karena ada bahayanya. Apa di antara bahayanya? Kalau sering digunakan bisa impoten nanti. Nah itu bahaya nanti. Ya, pengennya syahwatnya melemah tapi malah nggak bangun-bangun nanti. Nah itu bahaya. Dan dianjurkan oleh fuqaha, oleh para ulama fikih. Yang jadi solusi yang diberikan oleh Rasul adalah berpuasa. Jadi dengan puasa ini seseorang bisa menghindari maksiat Allah, sebab syahwatnya melemah. Dan itu anjuran Rasul untuk para pemuda yang ingin yang mempunyai syahwat terhadap perempuan tapi tidak mampu untuk menikah, dengan berbanyak berpuasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
Lalu kata Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat, di hari-hari yang berbilang, tidak hari-hari yang sedikit, itu hanya 30 hari, 1 bulan, gak banyak, gak disuruh 2 bulan berturut-turut, enggak, sebulan aja. Apalagi disuruh setahun, enggak, sebulan aja. Ya, orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur dan memenuhi syarat yang disebutkan oleh ulama, maka dia harus membayar kafarat. Di antaranya kafarat itu adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kafaratnya 2 bulan berturut-turut. Kalau ada orang berjima di siang hari bulan Ramadan, sedangkan dia laki-laki, yang diwajibkan adalah laki-laki, bukan berjimanya, bersetubuhnya bukan untuk tarakhus, bukan untuk mengambil rukhsah seperti musafir. Kalau ada orang yang musafir di bulan Ramadan boleh tidak berpuasa, dan itu rukhsah, ringanan dari syariat, asalkan musafirnya itu dengan memenuhi syarat. Kalau ada orang yang musafir di tengah hari bulan Ramadan tapi dia masih berpuasa, lalu kemudian dia dibatalkan puasanya untuk mengambil rukhsah itu dengan cara bersetubuh dengan istrinya yang sama-sama juga musafir, maka nggak jadi kena kafarat karena dia bersetubuhnya untuk mengambil tarakhus. Memang dibolehkan dia tidak berpuasa ketika dia menjadi musafir, dan pembahasan yang lain tentang itu di bab fikih, tetapi kita tidak menyentuh banyak-banyak tentang hal tersebut. Ayyaman ma'dudat, kata Allah, beberapa hari yang terbilang itu hanya sedikit. Lalu Allah Ta'ala singgung tentang uzur, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kalian ada yang sakit, aw ala safarin, atau sedang musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, lalu dia enggak berpuasa, maka ganti puasanya di hari yang lain, wajib mengqadha. Orang yang sakit di siang hari bulan Ramadan boleh tidak berpuasa di hari itu karena uzur sakit, tapi wajib menggantinya di hari lain, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan di luar bulan Ramadan. Dan ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sakit bukan sembarang sakit. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab kita ini ada syaratnya sakit itu sakit yubihut tayammum, sakit yang membolehkan bertayamum. Maknanya apa? Maknanya kalau dia mengidap sakit, kalau dipuasain juga, maka sakitnya akan bertambah parah, sakitnya akan lebih lama sembuhnya, atau menimbulkan yang lebih mengkhawatirkan, yaitu bakal lumpuh, atau bahkan yang lebih lagi daripada itu bakal mati. Kalau dikhawatirkan hal-hal itu, kalau dia puasain sedangkan dia mengidap penyakit tersebut, maka dia boleh nggak puasa, boleh nggak puasa, dan ganti di hari yang lain kalau penyakitnya masih diharapkan sembuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mazhab Imam Syafi'i. Tapi di ulama kita terdahulu ada mazhab. Dulu mazhab itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Ada mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Imam Ibnu Uyainah, ada mazhab Imam Al-Atha, dan banyak lagi selain mazhab Imam Syafi'i dan mazhab yang 4 yang lainnya. Ada sebuah mazhab, dan ini hanya sekedar tambahan ilmu pengetahuan, bukan untuk dipraktekkan, bukan untuk diamalkan. Karena mazhab ini udah nggak ada, dan tidak diketahui bagaimana mestinya, syarat-syaratnya tidak dijalankan. Jadi kita hanya sekedar menambahkan ilmu pengetahuan aja. Apa? Itu mazhab Imam Muhammad bin Sirin. Ya, Muhammad bin Sirin, ulama besar di zaman beliau. Beliau ketika mentafsirkan ini ayat, man kana minkum maridan, barang siapa yang sakit boleh nggak berpuasa, faidatun min ayyamin ukhar, gantinya di waktu yang lain, boleh nggak berpuasa. Sakit apa? Kita wajah, mau ringan mau berat ya. Ada seorang ulama namanya
Tharif bin Tamam Al-Ataridi. Beliau katakan, saya pernah menjenguk Imam Muhammad bin Sirin, mampir ke rumah Imam Muhammad bin Sirin di bulan Ramadan. Dia lagi makan siang hari nih, lagi makan di bulan Ramadan. Imam Muhammad bin Sirin siang hari bulan Ramadan lagi makan. Ditanya sama ini orang Syekh Tharif ini, Tuhan makan siang hari bulan Ramadan? Iya. Kenapa? Jarian sakit nih. Jariannya sakit. Jadinya sakit, lalu membolehkan dia tidak puasa di bulan Ramadan. Mazhabnya beliau, jangan diamalin, nggak boleh. Ya, besok-besok giginya sakit dikit nggak puasa lagi. Nah, dalam mazhab kita puasa sakit itu ada syaratnya yang membuat seorang boleh nggak puasa di bulan Ramadan. Pusing dikit wajib puasa. Ya, bagi cuma jempolnya jantengan, dikit nggak puasa, belum memenuhi syarat. Nah, kalau yang memenuhi syarat yang disebutkan tadi, kalau dia punya penyakit, kalau dipuasai penyakitnya akan semakin parah atau lama sembuhnya atau bahkan bisa lumpuh atau bahkan mereka meninggal. Nah, kalau ada kekhawatiran itu baru boleh nggak berpuasa, diganti di hari yang lain. Aw ala safarin, atau dia sedang bermusafir. Orang yang musafir juga boleh nggak berpuasa di bulan Ramadan, ganti di tempat di hari yang lain. Ada syaratnya juga. Semuanya nggak sembarang musafir. Dan yang perlu diperhatiin yaitu di antara sekian syarat, yaitu dia sudah musafir ketika terbit fajar. Ketika terbit fajar dia sudah musafir, artinya sudah meninggalkan kampungnya. Orang-orang yang pulang kampungnya, tapi tahun ini nggak boleh pulang kampung. Kalau tahun-tahun yang lalu nih, kalau orang pulang kampung di bulan Ramadan, mau naik pesawat, mau naik kapal laut, mau naik kereta, lihat bagian orang awam mungkin paham, oh musafir gak puasa boleh, ya tapi buktinya kapan, perlu diperhatiin itu. Kalau dia sudah tinggalkan, kalau dia tinggal di kota Jakarta, dia mau pergi ke Kalimantan, kampungnya di sana, naik pesawat misalnya. Kalau dia sudah musafir sebelum fajar, ketika fajar dia sudah musafir, sudah di luar kampung dan luar Jakarta, sudah meninggalkan Jakarta sebelum fajar, baru itu di pagi harinya, di hari itu dia boleh nggak berpuasa. Tapi kalau berangkatnya jam 6 pagi, ya take off jam 7 pagi, berangkat dari rumah jam 6 pagi, ke bandaranya jam 6 berangkat, itu baru tinggalkan Jakarta ke arah apa namanya, Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Soekarno-Hatta di luar Jakarta. Jam 6 berangkat, kemudian dia bilang saya hari ini nggak puasa. Kenapa? Karena saya lagi musafir. Salah. Kenapa? Karena musafirnya sesudah fajar, sesudah terbit fajar, sudah subuh. Nah, ini syarat yang perlu diketahui. Begitupun kalau naik kereta, begitupun kalau naik kapal laut. Jadi kalau musafirnya dia sudah musafir sebelum fajar, maka boleh di hari itu tidak berpuasa. Tapi kalau dia musafirnya setelah fajar, setelah subuh baru musafir, artinya baru musafir meninggalkan kampung, batas kampungnya, batas kota Jakarta udah dilewati, itu namanya musafir. Kalau baru musafir di pagi hari jam 6 pagi misalnya, maka hari itu wajib dia berpuasa tetap. Ya, baru kalau perjalanannya menempuh 2 hari 3 hari, hari berikutnya baru boleh nggak puasa. Begitu, itu diantara syaratnya. Fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan orang-orang yang mampu berpuasa mengeluarkan fidyah, yang diberi berupa makanan yang diberikan kepada fakir miskin. Fidyah berupa makanan pokok. Kalau kita di sini beras, diberikan kepada fakir miskin. Atas siapa ini wajib fidyah diberikan? Yang disebutkan dalam ayat ini, alladzina yutiquna, orang-orang yang mampu puasa. Loh, orang mampu puasa kok bayar fidyah? Nah, dulu rupanya begitu. Dulu di zaman awal, zaman sahabat, awal-awal puasa ini baru diwajibkan, mereka puasa itu boleh milih mau puasa tafadhol. Tapi kalau nggak puasa wajib membayar fidyah.
Padahal mampu, anak muda sehat, gak sakit, gak apa. Mau nggak puasa, tafadhol silakan, itu dulu begitu. Tafadhol silakan, tapi bayar fidyah. Kalau kamu nggak mau bayar fidyah,